गोटे गाँव रे गुंफा भितर दुईटा असुरणी रोते। से दुईटी असुरणी दी भौणी थे, पिंकी आउ डिंकी। पिंकी कहला, अरे डिंकी, आमर भय मनीष भितर सरी सरी आसला। से माने आमको आग पई भय करूना, बल्कि आम उपरे टेका भेलुआ फोपाड़ुछंती। आमे एमिति कौन करिबा जहाँद्वारा कि आमरी भय पुनर्बार तांको भितर रहिबो और से माने आमको देखिले घर बाहर को बाहरिबेनी। तू किछि कर, नहले आमर भय दिनों दिन कमी कमी जीव और लोक माने आ किछि दिन दूर परे आम गुंफा भितर आसिकी आमको आक्रमण करी आमको मारिदेबे। आमर पूर्वपुरुष माने आमको एते शक्ति दे जाइछंती ए देश ए दुनिया पर राज करिया पई, किंतु आमे कौन करछे ए गुंफा भितर लुचिकी अच्छे। तू एमिति किछि शक्ति दे कि शक्ति आनिबार बाटक, जो शक्ति द्वारा आम दी जन पुनः बार पुणी शक्तिशाली हो पारिबा और लोक मानकु आक्रमण करि पारिबा। तो यहाँ पर आ गोटे सीन आरंभ है। राम और ता स्त्री मीनू को कहला, अरे मीनू, एते दिन हेलानी गाँव रे देखुचु लोक सबू खाद्यपाई आउट बाउट होउचंदी, आम घर भी दाना मुठे नहीं। एबे तू कह, कौन कले आम पेट पुरीब, कोठु आमे खाद्य आनिबा? आम घरे दुईटा छुआ अच्छी, तांको कथा किए चलिब? ता कथा शुणिकी मीनू भाबुथिला जे कौन करिबी। तो सी तो स्वामी कहला, तमे व्यस्त हो ना, निज उपर भरोसा रख, भगवान आमको निश्चय साहाय्य करिवे। भगवान केबे गरीब लोकर दुख देखिपारे ना, से दिने ना दिने आम निश्चय साहाय्य करिवे। से भगवान को ही आम धरिबा और तांको कथा सब मन रखिबा। मु तमे व्यस्त होना, मु आज भगवान को पाखरे 40टी दीप जाली। से दीप जाल्ला परे भगवान आमको निश्चय साहाय्य करिवे। मोर एतिकी भरोसा अच्छे भगवान को ऊपर। तमे किंतु गोटे काम कर, घरे रांधिया पई किछि काठ नहीं आसब जंगल जंगल काठ आणिब, ताले घरे रोषे हो पार। मो कथा शुणी पाइल, रोषे हेले सिना आमे खाइबा। आ जाओ जंगल को किछि काठ आण। तो राम गला जंगल को काठ आनिया पई, किंतु गला बेले बाटरे ताकू गोटे असुरणी देखाला। राम कहला, तू किए? तू मो बाट कहीं अटकेलु? तू चाहूचु कौन? मते जीवाकू दे, घरे मोर पुओ झील अपेक्षा करछंती। काठ हाणिकी नेले घरे खाद्य हम, रोषे हम, आमे खाईपर। देखुचु आम गाँव में ये असुविधा, घरे ये असुविधा, खाद्यपाई आम देखुचु आड़ू बाड़ू होचु। तू एठी पुणी आसिकी मो बाट अटकईचु। तू कौन चाहूचु मते कह। मु किंतु तोर किछि भी सेवा करि परिबि नाही कि साहाय्य करि परिबि नाही। मु तो निज असुविधार अच्छी, मते पुणी कौन साहाय्य करिबि? तू मो बाट छाड़ी दे, आ मते जीवाकू दे। मोर बोली गोटे पुओ गोटे झील, घरे आम सब ना उपास रही। मुझे काठ न नहीं गली कि घर न फेरली, से भोक उपास मरीजे। तू मो कथा शुणु, मत एथरक छाड़ी दे। मु आउ केबे इआडे आसबिनी काठ आनिया को। भगवान ना छाड़बेनी। तू मत किसी करू, भगवान केबे भी छाड़बेनी। अचुनी ता कथा शुणी कहला, तू मत कौन बोका भावुचु? मत छाड़देवी? एत दिन पर तू मो हाबुड़े पड़चु, मु ते केमी छाड़ी? मु एबे सिना तो छाड़देवी, किंतु आज तते एटी छाड़देले मो भौणी मत कह गोटे शिकार मिलता ताकू भी छाड़देलु। तेणु ठीक अच्छी, मु ते एबे छाड़देवी, किंतु किछि दिन पर तुझे पुणी बाट दे आसबु, मु ते मारि। तू आज जा, तू छुआ मान काठ नहीं रोषे कर खाया देदे, किंतु मत कथा दे कि तू पुणी ये बाट देके आसबु। आ मु तो अपेक्षा करथेबी। शुणी पाइलु? मु ते काठ आनिक दे दूची, तू तो काठ नहीं जा तो स्त्री को दे, किंतु काठ देला परे पुणी आसबु मो पाखकू। एतिकी दी जन भितर कथाता है। रामू काठ नहीं कि घर को पलैला, भूतुणी ताको छाड़ी देला। किंतु सांग मान पाखे जाई कहला, चारि सांग कहला सांग छोट बेलू बेस्ट फ्रेंड अटंती। से दुख कथा शुणिले। 4 जन भितर 4 जन ही शक्तिशाली नुहति, किंतु साधारण लोक। कि से कहले तू रोमियो कहला, रामू तू व्यस्त कहीं होचु, तते छड़ा हेनी। आमे तोर पिला दिन सांग, तू एक कथा भूलबुनु। तोर जेबे भी कोई असुविधा हे आमे तोर साहाय्य करूँ। तेणु मन दुख तू करना। जदि तोर किसी असुविधा अच्छी तो आमको कह, आमे तोर साहाय्य करूँ।
ସେ ଭୂତୁଣୀ ତୋର ବାଟ ଅଟକେଇଛି ତ ତୋତେ କହୁଛି ମାରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେତେ ଯାକେ ଆମ ପରି ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତୋର କେବେ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବୁନୁ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି କି? ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା? ତାପରେ ରମେଶ କହିଲା, ଆରେ ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହ? ସେ ଭୂତୁଣୀ ପାଖକୁ ଯଦି ନ ଯିବ, ସେ ଭୂତୁଣୀ ଆକୁ ଗାଁକୁ ଆସି ମାରିଦେବ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା କହ ସାଙ୍ଗ? କ'ଣ କରିବା? ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି। ରାମୁ ପାଇଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ କି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତା କତିକି ଆସିବ ସେ ଭୂତୁଣୀ ମାରିବା ପାଇଁ। ରାମୁ କ'ଣ କରିବ? ରାମୁ କହିଲା, ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଜାଣିଛ 2ଟା ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖୁଛ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ ବି ଏମିତି, ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସିନା ବଞ୍ଚିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଭୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଶୁଖିଯିବ। ଗାଁରେ ଦେଖୁଛ ଏତେ ଅସୁବିଧା, ତା ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। କ'ଣ କରିବା ଟିକେ କୁହ? ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ତମେମାନେ ହିଁ ମୋର ଚାରୋଟି ବୋଲି ସାଙ୍ଗ। ତମେମାନେ ନ ସେ ରାକ୍ଷସ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ତା ଭିତରେ କୋକିଳ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ମୁଁ ଆର ଉପାୟ ଜାଣିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଉପରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅଘୋରୀ ନାମ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା। ସେ ସେପରି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା। ତୁ ସେ ଅଘୋରୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯା, ସିଏ ତୋର ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ଓ ତୁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ। ତୁ ଥରେ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହିତ ଦେଖା କର। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଘୋରୀ। ସେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଜଣା। ସେ କାହାକୁ ଡରେ ନା। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ କାହାକୁ ଡରେ ନା। ସେତିକି କହି ସାଙ୍ଗଟା ଅଘୋରୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାମୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଆସିକି ତା କଥା ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ତୋ କଥା ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଲିଣି। ସେ ଜଣେ ନୁହଁ ବଲ୍କି 2 ଭଉଣୀ। ସେ ଆଜିକୁ 150 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। 150 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତା'ର ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ଆଜି ବି ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ତୋତେ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ନା, ତୋର ମୁଁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ତୁ ବାସ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ତାଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ବାସ୍ ତୋତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ତୁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଡରିବୁନୁ। ସେଠିକି ଯିବୁ। ତୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଶକ୍ତି ମୋର ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରୁଛି। ଦେଖ ମୋ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଉଡ଼ିପାରୁଛି। ତୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର? ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଶକ୍ତି। ମୋ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ବେଶୀ। ସେ ଯଦି ମୋ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ତୁ ଖାଲି ମୋତେ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଚାଲ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ତୋତେ ଡାକିଥିଲା। ରାମ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି ଜାଣିଗଲି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ବାସ୍ ମୋତେ ଥରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ଜାଗା ପାଖକୁ। ତାପରେ 2 ଜଣ ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଭୂତୁଣୀ ଡାକିଥିଲା ତାକୁ। କହିଲେ, ଭୂତୁଣୀ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ। ଭୂତୁଣୀ କହିଲା, ତୁ ଏଠି ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ 2 ଜଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭୂତୁଣୀ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ। ଭୂତୁଣୀ କହିଲା, ତୁ ଆସିଛୁ ଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ତୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଅସୀମ ବଳ ଅଛି, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ତୋତେ ହରେଇ ଦେବ। ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ମୁଁ ତୋତେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି ଖାଇବାକୁ। ଶୁଣିପାରିଲୁ? ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ମୁଁ 150 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତପସ୍ୟା କରିଛି। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଫଳ ମିଳିଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ହଟ୍, ତୋ ଶକ୍ତି ଏବେ ମୋ ଶକ୍ତି ଦେଖିଛୁ? ତୋ ଭଳି କେତେଙ୍କୁ ମୁଁ ସାବାଟ କରିଛି। ତୁ ଏ ଗରିବ ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ତୋତେ ପୁଣି ଏ ବରଗଛରେ କଏଦ କରିଦେବି, ଦେଖିବୁ ନା? ତୁ ଏ ବରଗଛରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥିଲୁ। ଆଜି ବି ଏ ବରଗଛ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବୁ। ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯଦି ଏଠି ପଳା, ନହେଲେ ତୋତେ ଦିଫାଳ କରିଦେବି। ଚିହ୍ନିନୁ ମୋତେ ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆଉ ଏଠୁ ପଳା। ଭୂତୁଣୀ ଶୁଣିକି ତାକୁ ହସିଲା। ତାପରେ ଆଉ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ବେହୋସ ହେଇକି ପୁଣି ଉଠିକି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ତୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଦେଖିଛୁ? ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ଅଘୋରୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ତାପରେ ଭୂତୁଣୀ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଓ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂତୁଣୀକି ଡରେଇ ଦେଲା ଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଭୂତୁଣୀ ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗାୟବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୂତୁଣୀ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବି ତାକୁ ପାଟି କଲା। 2 ଜଣ
ଭିତରେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ବିଜୟ ହେଇନି। କାରଣ ଭୂତୁଣୀ ଏବେ ସିନା ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଠାରୁ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଲୋକଠାରୁ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଗପଟା ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଗପ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଛି।